करवा सकते हो। अमरीका भर दे विच इंश्योरेंस करते हैं आलमोस्ट सारे सूबे दे इन्हां दे बारे जानकारी लैण दी इंश्योरेंस बारे कॉल करो 408 272 2500। नाल ही कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी सतपाल सिंह ट्रेसी खिंडा परिवार कैंट वाशिंगटन गुरपाल सिंह संधू एंटीलोप जी एन टायर एंड लूब वाले जिन्हों के कोलों ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर खरीद सकते हो। सेंटानेला मडेरा च लोकेशन ने कॉल निमा सहोता 209 277 0113। नाल ही गुरप्रीत सिंह बेकरसफील्ड अवतार सिंह गुरमीत सिंह सुरजीत सिंह बेकरसफील्ड इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਟਵਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ chicagopizzatwist.com। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559 374 45 41 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ। इमरान खान ने जिहड़ा अज एक ट्वीट किया उस ट्वीट से मुड़ के इत्थे रस्सा खिंचिया गया। तुहानूं पता ही है कि राजनीति के विच जदों रस्सा खिंचिया जांदा फिर बहुत कुछ है जिहड़ा वेखण नूं मिलदा जी। इमरान खान ने जिहड़ी अज प्रतिक्रिया दित्ती सी कि ओह इह सी, ओह कहंदा सीगा कि जेकर पीएम मोदी लोक सभा चोणां तो बाद एक बारी फिर प्रधानमंत्री बनदा ते दोनों देशां दे विचाले गलबात दा रस्ता जिहड़ा ओह खुल जाऊगा। सो नाल उन्हें एक चीज होर कह दी, कहता कि जे अगली सरकार कांग्रेस की बनती है तो राइट विंग के दबाव हेठ आके गलबात का रस्ता बंद कर दो। यानी दोनों हाथों के एक तरह नाल कह लीए कि भाजपा ने लड्डू कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बनना भी जरूरी है। तो जे राइट विंग फिर दबाव पा के कांग्रेस नूं इस गलबात तो लियों लाउंदा तां ओह भी भारतीय जनता पार्टी के हक च चलिया। तां इमरान खान की इस प्रतिक्रिया से मुड़ के फिर ठा प्रतिक्रम जिहड़े वजने शुरू हो गए। बीबी महबूबा मुफ्ती है जिहड़ी उन्होंने भी प्रतिक्रम दिता इस बाबत। अरविंद केजरीवाल का भी आया और भी बहुत सारे लोगों के आए प्रतिक्रम। तां कहना भावे वो आ कि इमरान खान के ट्वीट तो बाद भारत के राजनीति है जी अवाला खा गई। तो वैसे देखो एक चीज जी वो समझने की जरूरत है कि अचानक इमरान खान अज शायद किदा हो गया भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि आमतौर पर आप देखा वा कि इमरान खान हमेशा यो गल कहता कि इन्होंने सारा कुछ जिदा आप पुलवामा हमले तो बाद सारा सिनेरियो देखा वा कहते कि एक क्रिएशन है जी इन्हों की अपनी, क्योंकि इन्होंने लोक सभा का इलैक्शन जितना वा आही चीजा पाकिस्तान कहता रहा। तो रातों रात उन्होंने हिरदे की तब्दीली का तो हो गई है, ये समझने की जरूरत है। शायद मेरे ख्याल से उन्होंने पता कि जिहदे हक दे विच पाकिस्तान भुगत जाऊगा उसका विरोध अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो मैनूं लगता है कि ये एक शायद पाकिस्तान की कोई ऐसी कूटनीति आ जिहदे उत्ते नरेंद्र मोदी है जिहड़ा वो कसूता फस सकता, क्योंकि अगे ये आम तौर पर भाषणों च कहते हैं कि उधर अतवादियों नूं गोली वजदी आ, इधर चेहरे कुछ लोगों ने मुरझा जाते, भावे कि दर्द कुछ कांग्रेसियों नूं हुंदा जां लैफ्टिस्ट नूं हुंदा। पर हुण सीधे तौर पर पाकिस्तान ने पता नहीं किहड़ी नीति तहत कीता कसूता फसा दिता भारतीय जनता पार्टी। जी जी अगली आप मिंटू जी खबर दे जे नज़र मारते हैं। चोण कमीशन ने पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म की रिलीज़ के उत्ते रोक लाई है। इस फिल्म का रौला तुहानूं पता ही है कि काफ़ी दिनों तो पै गया सीगा कि ये फिल्म जिहड़ी आ 11 अप्रैल नूं रिलीज़ होनी सी। पहला इन्होंने ये कर दिता सीगा कि 11 की थां ते 5 नूं रिलीज़ करनी सी। उदों बाद इस फिल्म के विरोध दे विच कुछ पटिशनां जिहड़ियां दर्ज हो गईयां। फिर इस तो इलावा जिहड़ा सेंसर बोर्ड आ उन्हें भी हरी झंडी नहीं दी इस फिल्म नूं। तां हुण इस मामले दे विच चोण कमीशन ने एक नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म रिलीज़ नहीं होएगी ते नाल ये कहा
ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦੇ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੰਨ ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਚਾਹੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਕੰਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲਾਓ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਰਕ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਵੈਲਿਡ ਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਝਟਕਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਰ ਝਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗਾਜ਼। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 20 ਗੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 20 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੱਲ 91 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1279 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾਹੀਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਦਾਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਵੋਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ, ਜੋ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਲਕਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ, ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ CBI ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਪਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਤ ਆ ਉਹ ਗੁੱਪ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
इस बदली के पिछे जे कोई वजह रही आ वो कांग्रेस रही आ। कांग्रेस कातों रही आ क्योंकि देखो जदों इन्होंने शिकायत कर दी अकाली दल वालियां ने ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਫਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਚਰਚੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ ਇਆਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰੀਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਕ ਉਤਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗਰੋਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 1000 ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ ਹੈਰੀਮਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ, ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਰੀਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਗਰੋਹ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਖੋਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ NCR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ NCR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਪੈਡਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਡਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਲੋ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ, 5 ਕਿਲੋ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।